تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سستی لیبر اور دوسرا سستا را مٹیریل۔ 4600 سال پہلے قوم مصر کو اس بات کا سب سے پہلے اندازہ ہوا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اہرام، بڑے مقبرے، بڑے شہر اور مجسمے کھڑے کرنے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مصر نے حملہ کیا نوبینز کے اوپر، جو اس وقت کے سوڈان کا علاقہ۔ تاریخ کی دوسری مثال ہمیں ملتی ہے یونانی قبیلے سپارٹنز کے ساتھ۔ سپارٹنز ایک جنگجو قوم ہے اور ان کو کھیتی باڑی کے لیے سستی مزدوروں کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ اپنے قریبی میسینینز پہ 724 قبل عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اور ان کو کئی سو سال تک غلام بنا کے رکھتے ہیں، اپنے ملک میں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری سب سے بڑی مثال بنتی ہے رومن قوم۔ رومن بلا تفریق ہر قوم کو غلام بناتے ہیں۔ گریکس، اٹالینز، سیرینز، ایجپشنز، جرمنز، فرینچ اور برٹنز کو غلام بناتی ہے۔ رومنز کے لیے غلامی ایک انتہائی منافع بخش پیشہ ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ان کا سٹیزن شپ کا ایک سسٹم ہے۔ رومنز کہتے ہیں کہ اگر آپ 5 سے 7 سے 10 سال غلام بن کے رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنی آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ رومن سٹیزن بن جاتے۔ بڑی یورپین قوموں جس میں برٹش، اسپینش، بیلجین اور فرینچ شامل تھے، عظیم قوم بننے کے لیے کولونائزیشن کا ایک عمل شروع کیا، جہاں پہ بہت سارے خطوں میں لوگوں کو غلام بنایا۔ اصل مقصد تجارت تھا، لیکن جب یہ مختلف خطوں میں لینڈ کیے، ایسٹرن ایشیا اور ویسٹ افریقہ کے اندر، تو ان کو پتہ چلا کہ تجارت سے بہتر ہے کہ وہ بہت آسانی سے وسائل پہ قبضہ کر کے بہت سا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے ہولناک مثال بیلجین بادشاہ شاہ لیوپولڈ دوم، جس نے افریقہ کے ملک کانگو پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ اپنی 23 سال کی حکومت میں 1 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ مقصد وہاں کی ربر کی پیداوار پہ قبضہ کرنا تھا اور ربر کی پروڈکشن کو بڑھانا تھا۔ اس کے لیے ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ کونگلیز عوام اس سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکی۔ ہیومن رائٹس کی ایک کیمپین چلتی ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے سلیوری کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ پھر بھی قائم ہے۔ قوموں کو ترقی کرنے کے لیے سستی لیبر اور سستے را مٹیریل کی ضرورت ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 7 بڑی طاقتیں مل کے ایک G7 کا گروپ بناتا ہے اور وہاں پہ ایک فریم ورک بنایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ماڈرن سلیوری بلو پرنٹ۔ جن خطوں سے یہ سستی لیبر اور سستی را مٹیریل حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے ان ایجوکیٹڈ رہیں، انرجی سٹارویشن پہ رہیں۔ ان ایجوکیٹڈ اس لیے کہ جب کوئی بھی قوم تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ سستی مزدور نہیں رہتی، پھر وہ اسکلڈ ورکر بن جاتے ہیں۔ انرجی سٹارویشن پہ رہے، یعنی کہ وہاں پہ انرجی کی پیداوار کم سے کم ہو تاکہ خام مال کو فنش گڈز میں تبدیل نہ کیا جا سکے۔ اس بلو پرنٹ کو پورا کرنے کے لیے 3 کام کیے جاتے ہیں۔ اس قوم کے جوڈیشل، لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو سسٹم پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈسمینٹل کیا جاتا ہے۔ لیجسلیٹو، قانون دان، اسمبلی کے ممبران، ان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ان میں فارورڈ گروپس بنائے جاتے ہیں، جو فارورڈ پریشر گروپس جو ہیں اپنی پالیسیز کو پورا کرنے کے لیے اس قوم کی بہتری کی پالیسیز کو پورا ہونے نہیں دیتے۔ پھر یہی لیجسلیٹو ممبران جو ہے ایگزیکٹو پہ قبضہ رکھتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگز کے تھرو۔ وہاں پہ کمشنرز، میجسٹریٹس اور ایگزیکٹو ٹیم کے ممبران، جس میں پولیس، آرمی اور دوسری ایجنسیز شامل ہوتی ہیں، ان کے ہیڈز کو تبدیل کیا جاتا ہے اور اس میں اپنی رجیم لے کر آیا جاتا ہے۔ پھر لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو مل کے جوڈیشل سسٹم کے ہاتھ اور پاؤں کاٹتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ دوسری سٹیپ میں عوام کو مذہبی، لسانی اور جغرافیائی حصوں میں توڑا جاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ تیسری سٹیپ، اس قوم میں کوئی بھی پاپولر لیڈر اگر آنے کی کوشش کرتا ہے، اسی جوڈیشل، لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو فریم ورک کی مدد سے یا تو اس پاپولر لیڈر کو ہرا دیا جاتا ہے یا پھر اگر وہ آنے میں کامیاب ہو جائے تو اس ملک میں مارشل لا لگا دیا جاتا ہے۔ اس بلو پرنٹ کی سب سے پہلی مثال ہمیں ملتی ہے امریکہ اور امریکہ کے ہمسائے ملک گواٹے کی۔ گواٹے دنیا کے چند ایک زرخیز ترین ملکوں میں سے ایک ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک میں اتنی زرخیزی ہونے کے باوجود انتہائی غربت ہے۔ سال ہے 1951۔ گواٹے اپنے ایک انتہائی پاپولر لیڈر جیکب آربین کو الیکٹ کر کے پاور میں لے کر آتے ہیں۔ گواٹے اتنی زرخیز ہونے کے باوجود اتنا غریب اس لیے ہے کہ اس کا سارا رقبہ چند ایک فیملیز اور چند ایک بزنسز کے ہاتھ میں ہے۔
جو کہ उस सारे रकबे का सिर्फ 10% काश्त करते हैं। आरबीएन का मकसद है यहाँ पे आके लैंड रिफॉर्म करें। आरबीएन चाहता है कि पिछले साल का जो टैक्स रिटर्न इन खानदानों ने, इन कंपनीज ने जमा कराया है, उसके हिसाब से इनके पास जो मौजूदा ज़मीन है ख़रीद ली जाए और वहाँ पे मौजूद गरीब किसानों में बांटी जाए। वहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी UFC, यूनाइटेड फूड ग्रुप, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसके पास 43% ज़मीनी रकबा है। अब वो अपने पिछले चंद साल के टैक्स रिटर्न्स में उस ज़मीन की कीमत को कम से कम शो करती रही है ताकि ज़्यादा टैक्स ना दिया जा सके। UFC और दूसरे लैंडलॉर्ड्स मिलकर रब्ता करते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलन डलिस से। एलन डलिस और उनके भाई जॉन डलिस, जो उस टाइम CIA के डायरेक्टर हैं, वो ग्वाटेमाला का विजिट करते हैं और वहाँ पे मुलाकात करते हैं वहाँ के जनरल कार्लोस आर्मास से और उनसे कहते हैं कि आपने इस हुकूमत का तख्ता उलटना है। मीटिंग के कुछ अरसे के बाद प्रेसिडेंट जेकब के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू होती है। उस प्रोपेगेंडा मुहिम में वहाँ के अखबारात, वहाँ के रेडियो स्टेशन, इवन वहाँ पे जहाज़ों से पैम्फलेट ज़मीन पे गिराए जाते हैं। इस मुहिम के चलने के चंद माह बाद जनरल कार्लोस मार्शल लॉ लगाते हैं और हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं और वहाँ की अवाम इस मार्शल लॉ को फौरी तौर पर नहीं मानते, जिसकी वजह से वहाँ पे एक खाना जंगी का आगाज़ होता है जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों की हलाकत होती है। नतीजा, मार्शल लॉ वहाँ पे कायम रहता है। वो मुल्क उस टाइम से लेके अब तक दोबारा ना कोई ऐसा पॉपुलर लीडर लेकर आ सका है और ना उसके हालात बदले हैं। CIA इस कामयाब ऑपरेशन के बाद इस ब्लूप्रिंट को बेतहाशा ममालिक पर बारहा इस्तेमाल करती है, जिसमें 4 मेन कंट्रीज़ जो कि अमेरिका के हमसाय ममालिक हैं, इनमें ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होंडुरास और एल साल्वाडोर शामिल हैं। हम इन ममालिक को बनाना रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। ये वो बनाना रिपब्लिक्स हैं जो आज तक अपनी किसी भी तरह की माशी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इस माशी कामयाबी के हासिल ना करने की सबसे बड़ी वजह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन पे रिलाय करना है। अगर ये मुल्क किसी भी तरह से तरक्की कर पाते हैं तो अमेरिका को उसकी सस्ती अनाज, उसकी सस्ती सब्जियां, उसके सस्ते फल फ्रूट और उसकी सस्ती लेबर मिलना मुश्किल हो जाएगी। अगर अमेरिका ने तरक्की करनी है, इन ममालिक का गरीब रहना इंतहाई ज़रूरी है। अमेरिका इस पॉलिसी में अकेला नहीं है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो मगरबी यूरोप यही पॉलिसी इस्तेमाल करता है मशरकी यूरोप के साथ, जिस पे अल्बानिया, बोस्निया, कोसोवो, मोल्दोवा, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया के ममालिक शामिल हैं। अगर ये ममालिक किसी भी तरह तरक्की करते हैं तो मगरबी यूरोप के लिए सस्ती लेबर और सस्ता रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाएगा, जिससे मगरबी यूरोप का तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएं तो रशिया यही पॉलिसी इस्तेमाल करता है अपनी सैटेलाइट स्टेट्स के साथ। उन सैटेलाइट स्टेट्स का गरीब रहना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से रशिया अपना बहुत सा सस्ता मटेरियल और सस्ती लेबर लेता है। इन ममालिक में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो पिछले 25 साल के अंदर चंद एक ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे हम बाखबर रहे हैं। इसकी सबसे पहली डेवलपमेंट है चाइना में। चाइना दुनिया का सबसे सस्ता प्रोड्यूसर नहीं रहा। आपको ये खबर हम देते हैं एप्पल के CEO टिम कुक की जुबानी, और वो चाइना के बारे में क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। There's a confusion about China, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor costs. I'm not sure what part of China they go to, but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location, and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art, and the tooling skill is very deep here. You know, in the US you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China you could fill multiple football fields. It's that vocational expertise is very deep
very, very deep here. अब हम चाइना से आते हैं अपने हमसाए इंडिया की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में जिस पॉलिसी की बुनियाद रखी वो इंडिया में एक आईटी रेवोल्यूशन लेकर आया। उस बोए गए बीज से बनने वाले फूल और फल का मजा इंडिया ने अब लेना शुरू किया है और इंडिया जिस तरक्की की रास्ते की तरफ गामजन है उसकी शायद हमें पाकिस्तान में भी खबर नहीं, क्योंकि इस खबर से हमें दूर रखा गया है। तीसरी तरफ जहां हम चलते हैं बांग्लादेश की तरफ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक जिसकी बुनियाद रखी गई 1983 के अंदर। ग्रामीण बैंक की रखी गई बुनियाद और उसके होने वाले फायदे शायद 1983 में नजर नहीं आए, शायद 1993 में नजर नहीं आए, 2003 में भी नजर नहीं आए, लेकिन अब जरूर नजर आ रहे हैं। हमने तारीख की एग्जाम्पल्स देखी हैं कि जब भी कोई कौम तरक्की करती है तो उसको अपने इर्द गिर्द सस्ती लेबर और सस्ते रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उस सस्ती लेबर और सस्ती रॉ मटेरियल की मार्केट बनता जा रहा है। हमारे लिए इस मसले का हल सिर्फ दो लोग निकाल सकते हैं। नंबर एक, हमारे आने वाली नस्ल के लीडर्स। हमारे आने वाली नस्ल के लीडर्स को हमने चुनना है। एक अच्छा लीडर चुनने के लिए उसके अंदर क्या खसूसियात देखी जाए। 5 सवाल जो आप किसी भी लीडर से कर सकते हैं ये जांचने के लिए कि उसका लेवल क्या है। क्या आपका लीडर जानता है कि मसला क्या है? क्या वो उस मसले को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकता है? क्या वो इसका हल निकालना जानता है? क्या वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दे सकता है कि वो इसका हल कैसे निकालेगा? क्या उसमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत मौजूद है? इस मसले का दूसरा हल निकालेंगे वो है हमारे टीचर्स, चाहे वो स्कूल के लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज या चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे। पाकिस्तान एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे रहता जा रहा है। टीचर्स का लेवल भी बढ़ाने के लिए उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनको एक कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका टीचर जो स्कूल में उस बच्चे को पढ़ा रहा है क्या उसकी नॉलेज का लेवल आज के होने वाली एजुकेशनल डेवलपमेंट्स के साथ मैच करता है या नहीं। हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान, हमारा सिस्टम हमें नींद की मीठी गोली दे के रखेगा उस वक्त तक कि जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हमारे हाथों में हथकड़ियाँ और हमारे पाँव के अंदर गुलामी की बेड़ियाँ होंगी। अगर अगले 25 से 30 साल के अंदर पाकिस्तान अपनी कोई कश्ती का रुख तब्दील नहीं करता तो मॉडर्न स्लेवरी हमारा मुस्तकबिल हो सकती है।